मैं गरीब परिवार नाल ताल्लुक रखदा सी। मैं एक पिंड दा रहण वाला सी। बचपन तो ही साडे घर विच बहुत ज़्यादा गरीबी सी, जिस दी वजह नाल सानू 2 वक्त दी रोटी भी नसीब नहीं हुंदी सी। मैं अनपढ़ सी। मैं अपने माता पिता दा इकलौता मुंडा सी। मेरे पिता एक किसान सी ते खेतीबाड़ी करके साडा घर चल रहा सी। मैं भी अपने पिता दे नाल खेतीबाड़ी करन विच उन्हां दा हत्थ वटाया करदा सी। एक दिन मेरे पिता दी अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उस समय मैं 12 साल दा सी। पिता जी दी इन्नी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई सी ते पिता जी दे इलाज दे लई बहुत सारे पैसों की जरूरत सी। असी लोग तां गरीब सी, साडे कोल इन्ना ज़्यादा पैसा नहीं सी। डॉक्टरां ने कहा सी कि इन्हां दा ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तां ये नहीं बच सकणगे। माँ दे कोल जिन्ना भी गोल्ड सी सारा बेच दिता ते पिता जी दे इलाज विच सारे पैसे लगा दिते। फिर भी पिता जी दे इलाज दे लई पैसे थोड़े ही पै रहे सी। उस दे बाद असी अपना घर भी बेच दिता ते पैसे पूरे होने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए दे दिते। पर ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे पिताजी नहीं बच सके। वो सानू छड्ड के इस दुनिया तो चले गए। असी किराए के मकान विच रहन लगे सी। पिंड के आले दुआले ते लोग साडी मदद कर दिया करते सी। पिता जी की मौत नूं अजे 15 दिन ही गुजरे सी। एक दिन असी किराए का मकान ले लिया, पर यह पता नहीं सी कि उसका किराया किस तरह नाल दिता जाएगा। ते सानू इस किराए के घर विच आए हुए सिर्फ 3 दिन ही होए सी जदों अचानक मेरी माँ भी सदमे नाल इस दुनिया तो चली गई। मेरी माँ अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई ते इस गरीबी भरी जिंदगी नूं नहीं झेल पाई ते इस दुनिया नूं छड्ड के चली गई। 12 साल की उम्र विच ही मैं अनाथ हो गया सी। पिंड के लोगों ने बहुत दिन तक मैनू खाना पानी दिता, पर पिंड विच भी सारे लोग गरीब ही सी। कोई मेरी मदद कदों तक कर सकता सी। कुछ दिन मैं नौकरी की तलाश विच फिरदा रहा। फिर मैं सोचा कि शायद पिंड विच तां मैनू कोई नौकरी नहीं मिल पावेगी, इसलिए मैं बेझिझक ही स्टेशन जाके ट्रेन विच बैठ गया। मैनू नहीं पता सी कि मेरी मंजिल मैनू कित्थे लैके जा रही है। ट्रेन विच मेरी मुलाकात एक 20 साल के मुंडे नाल होई। वो मेरे तो मेरे बारे विच पुछ रहा सी कि तेरे नाल कोई नहीं है, तू इस ट्रेन विच इकल्ला ही बैठा है। पर मैं उसनूं की दसदा कि मेरे माता पिता दोवें ही मैनू इस दुनिया विच इकल्ला छड्ड के चले गए हैं। मैं खामोश खड़ा रहा तो उसने पूछा, जे तेनू कोई परेशानी है तो तू मैनू दस सकता है। मैं उसनूं दस दिता कि मैं किस तरह नाल अनाथ होया ते किस तरह नाल मैं नौकरी की तलाश विच इधर तो उधर फिर रहा हाँ। उस मुंडे का नाम रमन सी। उन्होंने मैनू कहा, मेरे घर विच एक नौकर की जरूरत है, की तू मेरे घर विच नौकरी करना पसंद करेगा? मैं बंबई विच रहिंदा हाँ ते मैं तेनू अपने नाल अपने घर लैके जाना चाहुंदा हाँ। उत्थे तेनू खाण पीण लई खाना मिलेगा ते इत्थों तक कि रहण लई तेनू कमरा भी दिता जाएगा। मैं उन्हां दी गल सुन के खुश हो गया सी, क्योंकि इस दुनिया विच मेरे वर्गे गरीब नू कोई नहीं समझदा सी। मैं सोच लिया सी कि जे वो मैनू अपने घर विच किन्ना ही घटिया काम कराउणगे तां मैं करन लई तैयार हाँ। इस तरह नाल मैं उन्हां दे घर चला गया। उन्हां ने मेरी मुलाकात अपनी 24 साल की भैण नाल करवाई, जो कि जवान सी ते हुण तक उसका विआह भी नहीं होया सी। उस घर विच वो इकल्ली ही रहिंदी सी। साहब ने दस्सिया कि वो भूटान विच नौकरी करते हैं ते उत्थे ही रहिंदे हैं। उन्हां दी भैण इत्थे इस घर विच इकल्ली रहिंदी है, इसलिए वो चाहुंदे हन कि मैं इस घर विच नौकर बन के रहां ते उन्हां दी सेवा करां। मैं साहब दी गल नूं चंगी तरह नाल समझ गया सी। घर बहुत वड्डा ते चंगा बनिया होया सी। मैं अपनी जिंदगी विच इन्ना वड्डा घर कदे नहीं देखिया सी। मैं उस घर विच जाके बहुत खुश हो गया सी। मैनू उत्थे रहण लई एक क्वार्टर भी दे दिता गया सी। उत्थे मेरे दिन बहुत चंगे गुजर रहे सी। मेरा काम घर दे सारे काम करना हुंदा सी, क्योंकि घर विच ज़्यादा लोग नहीं सी। घर विच सिर्फ साहब दी भैण मतलब कि वड्डी मैडम ही रहिंदी सी। साहब दी भैण साहब तो उम्र विच 4 साल वड्डी सी ते वो सारा दिन अपने कमरे विच ही रहिंदी सी। अपने कमरे तो कदे बाहर निकलदी तां सिर्फ किसी दे घर आउण जाउण लई ही निकलदी सी। घर विच उन्हां दे बहुत सारे दोस्त भी आया करते सी। उस घर विच मैनू समय ते खाना मिलदा सी। खाना बनाउण लई भी एक नौकरानी रखी हुई सी, जो मैनू भी खाना दिया करदी सी। उत्थे रह के मेरी जिंदगी चंगी गुजर रही सी। काम करन दे नाल नाल मैनू दुनिया दे सारे आराम भी मिलदे सी। साहब हर 3 महीने विच बंबई आ जांदे सी ते 15-20 दिन इत्थे रुकण तो बाद फिर तो भूटान चले जांदे सी। दिन इसे तरह नाल गुजरदे चले गए ते देखदे ही देखदे मैं 20 साल का हो गया सी।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਿਨ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ
ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਲਕਿਨ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਏ ਹੁਣ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੂਟਾਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਕਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕਿਨ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਾਲਕਿਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਪ ਟੌਪ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਨ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਗਾਵ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਬੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਬੇਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਨ ਅੱਜ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕਨ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਾਲੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਕਮਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਗਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਲਕਿਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪੇਟ ਚਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਿਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਲਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਬਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਤਬੇਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਨ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮਾਲਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕਿਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਟਿਆ। ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਲਈ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲਕਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਨ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਿਨ ਜੋ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਿਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਲਕਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਲਕਿਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਿਨ ਹਰ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਭਲਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕਿਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਿਨ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕਿਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਿਨ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਲਕਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਿਨ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਆਟਰ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕਿਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕਿਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਲਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ
ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਦਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਮਾਲਕਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।